My friends, last period we have completed the lesson Great Scientist. Today we are going to learn the next unit, unit number 4. The first part in unit number 4 is what is success. The name of the poet is given there, Ralph W. Emerson, an American poet. In this poet, there are given some activities. Before start this poem, we should learn the activities given before the poem. You can understand, you can imagine the meaning of this poem, what is a success. First of all, we should discuss about all the activities given on page number 95. You should open your book and see on the page number 95. There are given warming up activities. And in that activities, there are three activities. The first is chit chat activities. In that activity, there are given 4 questions. Some questions are verbal type question, that means the yes no type question, and some questions are WH questions. Then second activity is given there, prepare a speech with the help of a given web in your book. The subject of the speech is given how to achieve a success in your life. There are given some points. There are given some points in the web. You should read it, understand the given points, and make a 1 or 2 sentences of given the points and then complete the speech. And the last one activity is given there, think and write. There are given a question, what might success mean to the following people? First of all, we should read the questions given in chit chat and then learn, discuss these activities and then start this poem written by Ralph Emerson. First of all, you should open your book and see on page number 95. The first question is given in this activity, chit chat activity. The first question, in the warming up, do you have a hobby? Do you have a hobby? Hobby means छंद. तुम्हाला छंद आहे का? There are, this question is asking here, this question is asked here a verbal type question. That means the yes no type question. Understand you? Its answer is yes or no. Do you have a hobby? Yes. Some students they answer, I have a hobby of reading. I have a hobby of swimming. Some students they answer, I have a hobby about collection of the pictures. There are so many hobbies. The second question, the same question is given, verbal question, do you play a musical instrument? Musical instrument, instrument sadhana, संगीत साधन. Play, the meaning of play, you should not take a verb. Play means खेळण्याचा अर्थ इथे नाही घ्यायचा. डू यू प्ले अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे तुम्हाला संगीताची साधनं काही वाजवता येतात का? सम स्टुडंट्स दे आन्सर येस, आय प्ले सम म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक अ हार्मोनियम, फ्लूट, व्हायोलिन, ड्रम. सम स्टुडंट्स दे आन्सर नो, आय haven't played a musical instruments. The next question is given there, what is the latest thing that you learn to do? What is the latest thing? आत्ता नुकतीच तुम्ही कोणती एखादी गोष्ट शिकलेला असाल तर त्याचा उल्लेख इथं करायचा आहे. What is the latest thing that you learn to do? This question you ask here WH type questions.
The above two questions are given there yes no type question, that means the verbal question. Their answers you can give yes or no. And another third question is asking here WH type question. Its answers you should give in a complete sentence. 3 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला पूर्ण वाक्यामध्ये देणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द लेटेस्ट थिंग दॅट यू लर्न टू डू? The latest thing that I learned to do, that means the speak in English. Just a latest thing I have learned to handle a computer. How to handle the computer, I learn it. I just learn play the harmonium, musical instrument. So many answers you can give. These answers are your own answers. Therefore, this is the personal response type questions. Everybody's answers are different. And last question is asking in the chit chat activity is, have you ever taught someone else to do something? आतापर्यंत तुम्ही इतरांना कोणती तरी कला किंवा कोणती तरी गोष्ट शिकवलेला आहात का, असा प्रश्न इथे विचारलेला आहे. आय टॉट to my younger brother how to swim in the river or how to swim in the well. I have taught it. Some students they give different answers. Here we complete this first activity, chit chat activity. Now the second activity is given there, prepare a speech. म्हणजे भाषण तयार करण्यासाठी तुम्हाला दुसरी ॲक्टिव्हिटी इथे विचारलेली आहे आणि त्याच्यासाठी तुमच्या पुस्तकामध्ये एक वेब दिलेली आहे. त्या वेबमध्ये बरेच मुद्दे दिलेले आहेत आणि त्या पॉईंटच्या आधारे, त्या मुद्द्यांच्या आधारे आपण काय करायचं आहे, भाषण एक तयार करायचं आहे. प्रश्न असा विचारलेला आहे तिथं बघा, प्रिपेअर अ स्पीच टू डिलिव्हर इन ॲन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑन हाऊ टू अचीव सक्सेस इन लाईफ. म्हणजे जीवनामध्ये आपण यश कसं मिळवायचं या विषयावरती तुम्ही काय करायचं आहे, एक भाषण तयार करायचं आहे. विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वेब चार्ट. खाली एक वेब चार्ट दिलेले आहे पुस्तकामध्ये. आता त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे दिलेले आहेत तिथं बघा. पॉझिटिव्ह थिंकिंग, सकारात्मक दृष्टिकोन जर आपण ठेवला तर आपण आयुष्यामध्ये यश मिळवू शकतो. जर आत्ताच म्हणत बसलो आपण, मला हे येणार नाही, मला ते जमणार नाही, मला वाचता येणार नाही इंग्रजी, असं जर म्हणत बसलो तर ते येणारच नाही. म्हणून सकारात्मक पॉझिटिव्ह थिंकिंग आपलं पाहिजे. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, दॅट मीन्स द मोटिवेशनल पीपल्स यू शुड रीड द एक्झाम्पल्स. प्रेरणादायक लोकांची कथा किंवा त्यांचं जीवनचरित्र तुम्ही वाचलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम करण्याची तुमची तयारी पाहिजे. जर आपणाला जीवनामध्ये यश मिळवायचं असेल तर त्याच्यासाठी कठोर परिश्रम करणं गरजेचं आहे. प्लॅनिंग पाहिजे आपल्याकडं, योजना पाहिजेत आपल्याकडं. सेटिंग अचिवेबल गोल्स, आपलं टार्गेट काय आहे, यश काय मिळवायचं आहे जीवनामध्ये ते टार्गेट आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्या टार्गेटपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण छोटे छोटे गोल, ध्येय आपण ठरवले पाहिजेत. पॅशन, आपली तीव्र इच्छा पाहिजे. कठोर परिश्रम करण्याची तीव्र इच्छा पाहिजे. टाईम मॅनेजमेंट, उगाच वर्षभर एखादं टार्गेट धरलं आहे आणि ते वर्ष 2 वर्ष झालं तरी आपलं ते टार्गेट पूर्ण होत नाही, असं नाही. टाईम बॉन्ड पाहिजे, त्याला टाईम लिमिट पाहिजे आणि मग त्या टाईम लिमिटमध्ये आपण ते मॅनेजमेंट करून आपण ते यश हस्तगत करायला पाहिजे. पेशन्स, सहनशीलता पाहिजे आपल्याकडं, पेशन्स पाहिजेत तेवढे. सॅक्रिफाईस, त्याग करण्याची वृत्ती पाहिजे. लर्निंग फ्रॉम द ओन मिस्टेक्स, स्वतःच्याच चुकांच्या मधून आपण शिकत शिकत आपण यशापर्यंत पोचलं पाहिजे. प्रॅक्टिस, सराव पाहिजे आपणाला. डायरेक्ट जर म्हणजे तुम्हाला आयुष्यामध्ये इंग्रजी बोलायचं ध्येय असेल तुमचं, इफ सपोज यू हॅव अ goal of speaking in English and that time you should
practice, more and more practice of talking English, speaking in English. कॉन्फिडन्स पाहिजे, आत्मविश्वास पाहिजे, डेडिकेशन पाहिजे, समर्पित होण्याची भावना पाहिजे. These all are the points are given in your book. After this period, we will discuss, we will write this activity in your notebook with the help of given these points. Now the third activity, think and write. The question is given there in your book. What might success mean to the following people? खाली दिलेल्या लोकांच्यासाठी यश म्हणजे काय असेल हे तुम्ही सांगायचं आहे तिथं. थिंक अबाउट इट अँड राईट. पहिल्यांदा विचार करा आणि मग तिथं उत्तरं तुम्ही लिहा. प्रत्येक व्यवसायामधील व्यक्ती दिलेले आहेत आणि त्या व्यक्तींच्या बाबत कोणकोणत्या गोष्टी यश मिळवण्यासाठी उपयोगी पडतील ते तिथं आपण लिहायचं आहे. अ स्टुडंट, how he become a successful student in his life. He is improving his academic performance, participating in the sports. He should participate in the games and he participate the different activities. That time the students will become a successful in his life. Understand? एखादा विद्यार्थी आयुष्यामध्ये कधी यशस्वी होऊ शकेल त्याचं उत्तर आपण इथं सांगितलेलं आहे. हिज इम्प्रूव्हमेंट इन द अकॅडमिक परफॉर्मन्स अँड पार्टिसिपेशन इन ऑल द ॲक्टिव्हिटीज गिवन ऑर टेकन इन द स्कूल. सर्वच ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्याचा सहभाग चांगला असेल तर तो आयुष्यामध्ये चांगला विद्यार्थी होऊ शकेल. अ बिझनेसमन, बिझनेसमनचं यश कशामध्ये असेल? अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट, प्रचंड प्रॉफिट मिळवणं, नफा मिळवणं. अँड अचिव्हिंग हिज टार्गेट इन द बिझनेस. आपल्या जीवनामध्ये एखादं टार्गेट, एखादं गोल अचीव करण्यासाठी त्या बिझनेसमध्ये ते अचीव करण्यासाठी तो ते गोल, ते टार्गेट त्यानं प्राप्त केलं पाहिजे. अ डॉक्टर, डॉक्टरचं यश कशामध्ये? डायग्नोज, रोग चिकित्सा करणे. अँड ट्रीट, म्हणजे एक तर काय झाले नेमकं त्या पेशंटला हे त्याला कळालं तर नेमकं त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करता येईल. डायग्नोज अँड ट्रीट. अँड कॉम्प्लिकेटेड केस अँड सेव्ह द डाईंग पर्सन. मरण पावत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला किंवा एखादी कॉम्प्लिकेटेड केस आहे, गुंतागुंतीची केस आहे, त्याच्यावरती स्टडी करून योग्य ते ट्रीटमेंट देऊन त्या व्यक्तीला वाचविणं हे डॉक्टरचं यश आहे. अ स्पोर्ट्समन, स्पोर्ट्समनचं कशात यश आहे? विन द टुर्नामेंट, विनिंग द मेडल्स अँड ट्रॉफीज, सेटिंग अ रेकॉर्ड. These all things are a successful sportsman to get a success. A politician, एखाद्या पुढाऱ्याचं यश कशामध्ये आहे? विन द इलेक्शन, निवडणुका जिंकणं. सोशल सर्व्हिस, वर्क फॉर द सोशल वेलफेअर वर्क, सामाजिक किंवा सामाजिक कल्याणकारी असं काम समाजामध्ये करणं हे सोशल सर्व्हिस किंवा सोशल पॉलिटिकलचं हे काम आहे. अ पर्सन हू हॅज अप्लाइड फॉर अ जॉब, एखाद्या व्यक्तीनं नोकरीसाठी ॲप्लिकेशन केलेलं आहे, एखाद्या जॉबसाठी ॲप्लिकेशन केलेलं आहे, तर त्याचं काय काम असणार आहे? त्याचं यश कशामध्ये असणार आहे? गेट अ गुड सॅलरी जॉब अँड डू द गुड वर्क टू धिस कंपनी. चांगल्या प्रकारचं त्या कंपनीमध्ये काम करणं आणि चांगली सॅलरी घेणं हे यशस्वी त्या नोकरदाराचं यशस्वी लाईफ ठरेल. अ टीचर, टू गिव्ह द नॉलेज टू द स्टुडंट्स. दिस इज द वर्क ऑफ दिस टीचर. हेल्प टू हिज ऑर हर स्टुडंट्स टू बिकम द एक्सेल, टू बिकम द गुड and get the good marks. This is the
टीचर्स सक्सेस अँड लास्ट वन इज गिवन देअर अ पेरेंट. पालकांचं यश कशामध्ये असेल? राईज देअर चाइल्ड हेल्दी अँड हॅपी. आपल्या मुलांना आरोग्यदायी वाढविणं, त्यांचा विकास करणं, त्यांना चांगलं एज्युकेशन पुरवणं आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये, त्या मुलांच्या आयुष्यामध्ये त्या मुलांना चांगलं एक माणूस म्हणून वाढविणं, त्यांचा विकास करणं, ह्युमन बीइंग्ज बनवणं, हे एका चांगल्या पालकाचं यश आहे असं इथं सांगितलेलं आहे. ऑल दीज ॲक्टिव्हिटीज वी हॅव कंप्लीटेड हिअर. नाऊ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस पोयम व्हॉट इज सक्सेस ऑन पेज नंबर 96. Turn your page and see on the page. The name of this poet is Ralph W. Emerson, an American poet, a famous American poet. He wrote so many poems. He wrote a famous dramatist, a famous essayist, so many stories he wrote. Here in this poem we can imagine what is telling in this poem. आपण कल्पना करू शकतो की या कवितेमध्ये या कवीनं काय सांगितलेलं असावं याची कल्पना आपण करू शकतो केवळ त्याच्या टायटलवरून, त्या दिलेल्या शीर्षकावरून. तिथे शीर्षक काय दिलेलं आहे? व्हॉट इज सक्सेस अँड लास्ट वन गिवन द क्वेश्चन मार्क. शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे तिथं. त्या टायटलकडे बघून आपण अर्थ काय असेल किंवा यश कशा पद्धतीनं मिळवायला पाहिजे आपण जीवनामध्ये, हे या कवितेमध्ये सांगण्याचा कवीनं प्रयत्न केलेला आहे. इन दिस पोयम वी कॅन इमॅजिन द थीम ऑफ द पोयम ऑन हिज गिवन टायटल. हिअर the poem tells us to define the meaning of a success, and the poem tells us about the qualities required to achieve the great success in our life. आपल्या जीवनामध्ये जर यश प्राप्त करायचं असेल, यश मिळवायचं असेल तर कोणकोणत्या क्वालिटीज, कोणकोणते गुण आपल्याजवळ पाहिजेत हे या कवितेमधून सांगण्याचा प्रयत्न ह्या कवीनं केलेला आहे. लक्षात आलं? या कवितेमध्ये यशाची कल्पना या कवीनं इथं केलेली आहे. यश म्हणजे काय हे विविध उदाहरणामधून या छोट्याशा कवितेमध्ये कवीनं स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न इथं केलेला आहे. इथं जर एखादा व्यक्ती सातत्यानं आनंदी असेल, हसत असेल तर समजायचं त्या व्यक्तीनं त्याच्या आयुष्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे. जर एखाद्या चांगल्या व्यक्तीकडून ती व्यक्ती जर आदर मिळवू शकत असेल, आदरार्थी भावना मिळवत असेल तर त्या व्यक्तीनं त्याच्या आयुष्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे असं आपण समजायला काही हरकत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीनं विद्वान लोकांच्याकडून जर तो आदर मिळवत असेल, कौतुक मिळवत असेल, म्हणजे सगळे विद्वान लोक त्याचं जर कौतुक करत असतील तर त्या व्यक्तीनं त्याच्या आयुष्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे असं समजायला हरकत नाही. जर आपण या पृथ्वी तलावावरती राहत असताना अनेक लोकांच्या समूहातून किंवा अनेक लोकांच्या बरोबर आपला संपर्क येत असतो आणि त्या लोकांच्यामध्ये चांगले गुण कोणते आहेत हे जर आपण घेऊ शकलो तर ती व्यक्ती यशस्वी व्यक्ती असं समजायला पाहिजे. हे जग आपण ज्या वेळा सोडून इथून निघून जाईन त्यावेळेला आपण राहत असलेल्या परिसरामध्ये एक नवीन प्रकारचं किंवा नवीन गोष्टी आपण मागं ठेवून जर जात असू, एखादा सुंदर बगीचा जर आपण निर्माण करू तर आपण जीवनामध्ये यशस्वी होऊ असं कवीनं या कवितेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लक्षात आलं? कवितेचा सार किंवा कवितेचा मतितार्थ सारांश इथं काय सांगितलेला आहे कवितेमध्ये?
मी इंग्रजीमधून पण सांगितलं आणि मराठीमधून पण सांगितलेलं आहे. कविता अतिशय छोटी आहे, 14 ओळींची, 14 सेंटेन्स असणारी ही कविता इथं या कवीनं सांगितलेली आहे. या कवितेमध्ये यश म्हणजे काय, यशाची व्याख्या त्यानं सांगण्याचा प्रयत्न या कवितेमध्ये इथं कवीनं केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये फ्री वर्स म्हणजे राईम स्कीमचा अभाव आहे या कवितेमध्ये. कवितेची लांबी किंवा ओळींची लांबी जी आहे ती कमी जास्त आहे आणि त्यामुळं इथं नॉट अ रेग्युलर मीटर इन धिस पोयम. धिस इज द फेमस अमेरिकन पोएट राल्फ इमर्सन. In this poem, the poet tells us the definition of the success. This is the free verse poem, not a regular meter. The length of lines in a free verse, that means the irregular lines, are given here. No rhyme scheme in this poem. Lack of a stanza's division in this poem. म्हणजे कवितेमध्ये चारोळी नाही आहेत, यमक जुळवणाऱ्या अशा जोड्या नाही आहेत, राईम स्कीम नाही आहे. लक्षात आलं? अतिशय सोपी 14 ओळींची ही कविता आहे. आता आपण ही कविता इथं पाहूया. व्हॉट इज सक्सेस? यश म्हणजे काय? व्हॉट इज अ सक्सेस? टू लाफ ऑफन अँड मच. The explanation of this poem we will see next period. Thank you.